Okay, I would like to introduce our next speaker, Line S. Harikrishnan, District Chairperson, Cybercrime Awareness and former GM, Reserve Bank of India. A seasoned banking professional with 36 years of experience at the Reserve Bank of India, where he specialized in foreign exchange regulations. He holds a master's in commerce and multiple certifications in banking, KYC, AML and treasury management. A certified trainer, he has led training programs for the Government of India and the Indo-Russian Academy. Currently, he serves as a consultant to the Euro Exim Bank, advising on regulatory and forex matters. Please join me in welcoming Mr. Harikrishnan. Thank you, Pratika. So, very good afternoon to all of you, because today it is really a good morning and good afternoon, because we are getting lot of flow of information on cybercrime awareness. I am also very happy to organize this program as a district chairperson. This is a post in line, district chairperson for cybercrime. So, when anybody completes the president post in the Lions Club, and they can take up this kind of position, district chairperson. So, then I asked, when I didn't take any post, even though I completed my presidentship in 2020, then our mentor in our club is Lion PDG Naim sir only. I asked him, is it compulsory that I should take only the medical assistant, hunger or yoga as DCP, or can we try any other new program? He said, it's your choice, sir, you can select any of the program. Then at that time we were very peak in association with Cyber Society of India to conduct the awareness. Then I suggested that we will have this program, Cybercrime Awareness, as a DCP program. And he recommended from the club, and Governor A.T. Ravichandran sir, he accepted it, he approved it. Not only that, he has been here, he is a very busy man, but he has been here since morning till completion of the program. This is the first of the kind in the Lion District 324J. This is the first program we are conducting as a DCP, creating awareness among the people. So, now we will come to the subject. Traditional banking. இப்போ இந்த ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நம்ம நிறைய பேர் வந்து we are in both era. ட்ரெடிஷ்னல் பேங்கிங்னா என்னென்னு தெரியும், இப்போ டிஜிட்டல் பேங்கிங்னா என்னென்னு தெரியும். ஆனால் ஃபியூச்சர், நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து ஒன்லி வந்து டிஜிட்டல் பேங்கிங் தான் தெரியும். அவங்கெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் பேங்கிங்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஒரு 1000 ரூபாய் வித்ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா பேங்க்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அன்றைக்கி காலையிலே பிளான் பண்ணி 10:30 மணிக்கு பேங்க்கு போகணும், ட்ரெஸ் பண்ணி போனோம், அங்கே போய் உட்காந்து ஒரு டோக்கன் வாங்கணும், அந்த டோக்கன் செக்கை கொடுத்து டோக்கன் வாங்கணும். அதை நம்ம டோக்கன் வரும்போது எப்போ வரும்னு அதில் பார்த்துட்டே இருந்தில்ல, முன்னே டிஸ்பிளே இருந்து, அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்பிளே கிடையாது, கூப்பிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து போய் பணத்தை வாங்கி கரெக்டான எண்ணி பார்த்துட்டு, இது கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகும் இல்லையா. இப்போது ஒரு செகண்ட் இல்லையா, ஒரு செகண்ட் நீங்கள் மணி இந்தியாவில் எங்கேனாலும், இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, இப்போ ஜிபே சிலோனில் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க, ஜிபே சிங்கப்பூரில் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க, இப்போ இந்தியாவை தாண்டியும் போயிடுச்சு ஜிபேலாம் வந்து ஒரு செகண்ட். ஏன்னா முன்னாடி வந்து நம்ம பணம் அனுப்பணும், ஒரு 500 ரூபாய் அனுப்பணும், ஃபாதருக்கு அனுப்பணுனால ஒரே ஒரு மெக்கானிசம், மணி ஆர்டர் மட்டும்தான். மணி ஆர்டர் மட்டும்தான். போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் போய் எழுதி கொடுத்து வெயிட் பண்ணி, அதுலேயும் ஒரு லெட்டர் எழுதலாம் இல்லையா, கீழே சின்னதா அப்பா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒன்று எழுதி. இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப். அப்போது ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அந்த ட்ரெடிஷ்னல் பேங்கிங். இப்போ ஏன் சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பேங்கிங்கில் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருந்தது, உங்களுக்கு தெரியும், பேங்க்கு தெரியும், வேறு யாருக்கும் தெரியாது. உங்களுடைய அக்கௌண்ட் ரிலேட்டட் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், பேங்க்கு தெரியும். பேங்க் சீக்ரஸின்னு இருக்குது, பேங்க் சீக்ரஸி கோடுன்னு இருக்குது. யாருக்குமே வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போய் வேறு யாராவது எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டால் சொல்லவே மாட்டாங்க. அந்த சீக்ரஸி இருந்தது. இப்போது உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பேங்கில் மட்டும் இல்லை. அப்போ பேங்க்லேருந்து உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் போகுதா? இல்லை. அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து போகுது? உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்கிட்ட போகுது இல்லையா, கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து போகுது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும். அப்போ எப்படி போகுது வந்து, எப்படி இந்த இன்ஃபர்மேஷனுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி தெரியுது? எல்லாமே வந்து நம்ம ஒன்று வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வந்து
நம்ம அந்த அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு நம்மளுடைய ஃபோன் நம்பரை நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட லிங்க் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா? நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் போட்டால் நீங்கள் யூஸ்வலாக வந்து நெட் பேங்கிங்லே நீங்கள் ஃபர்காட் பாஸ்வேர்டுன்னு போட்டிங்கன்னா முதல்ல என்ன கேட்கும்? யுவர் ஃபோன் நம்பர் இல்லையா? ஒரு ஃபோன் நம்பர். அப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி லிங்க் டு யுவர் ஃபோன் நம்பர். அப்போ அந்த ஃபோன் நம்பர் எங்கெல்லாம் போகுது? சூப்பர் மார்க்கெட் போகுது, பேட்டா ஷாப் போகுது, மட்டன் ஷாப்பு கூட போகுது. எங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஏன் வந்து இது மாதிரி நடந்ததா முன்னாடி? இப்போ ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம வந்து ஊரில் கிராமங்களில் போய் இந்த அண்ணாச்சி கடையில் வாங்கினோன்னா அவர் ஃபோன் நம்பர் கேட்பாரா? நீங்கள் சொல்கிற பணத்தை கொடுப்பீங்க, அவர் பொருளை கொடுப்பார். இவ்வளோ தான் டிரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் தி பையர் அண்ட் செல்லர். அவ்வளோதான். ஃபோனே கிடையாது இல்லையா? ஃபோனே கிடையாது. யாரோ சொன்னாங்க வந்து கம்ப்யூட்டரே இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும், நல்லா இருந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆமாம், கம்ப்யூட்டரே எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா எல்லோரும் நல்லா இருந்திருப்பாங்க. அதுதான் வந்து. ஸோ இந்த டிஜிட்டலில் ஒன்றுமே இல்லை. டிஜிட்டலில் சேஃப்கார்ட்ஸுங்கிறது ரொம்ப அதிகம். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதில்லை. சேஃப்கார்ட்ஸ் வந்து நிறைய வேணும் வந்து. அப்போ இந்த அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லிங்க் டு த ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னா அந்த ஃபோன் நம்பரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் எல்லா இடத்துலையும். நம்ம அப்புறம் எப்படி நமக்கு அன்னோன் சோர்ஸஸ்லேருந்து ஃபோன் கால் வருது அப்படின்னா நம்ம ஃபோன் நம்பர் வந்து இஸ் அக்சஸ்டு பை பீப்புள். நம்ம எங்கேயோ கொடுத்துருக்கோம். சென்னை ட்ரேட் சென்டர் போனீங்கன்னா ஒரு பவுல் மாதிரி வச்சுருப்பான். அந்த ஷாப்ஸ்லலாம் வந்து உங்கள் விசிட் கார்டு இதில் போடுங்க அப்படிமா, உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வரும் அப்படிமா. நம்மளும் போட்டு இந்த ஃப்ரீ ஆசை தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில். ஏன் அப்படின்னா சார் சொன்னார் 11,000 crores ஆல்ரெடி லாஸ்ட் இன் சைபர் கிரைம். டெய்லி 7,000 crores ஆர் 7,000 கேசஸ் ஆர் கெட்டிங் ரிப்போர்ட்டட் அப்படின்னா வி ஆர் செகண்ட் டு யூபி சைபர் கிரைமில் வந்து. அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா அந்த டார்கெட் அப்ரோச் இருக்குது பாருங்கள். அது தமிழ்நாட்டில் எதை டார்கெட் பண்ணால் சைபர் கிரைம் பண்ண முடியும்? ஸோ அவங்களும் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா? நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரி அவங்களும் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃப்ரீ ஆஃபர், ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ இல்லையா? கடையில் டெக்ஸ்டைலில் போனாலும் ஷர்ட் வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ, ப்ரொவிஷன் வாங்கினாலும் ஒன்று ஃப்ரீ. அப்படிங்கும்போது ஃப்ரீ மணியும் நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வருது அப்படிங்கிறத நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஃப்ரீ மணி ஆஃபர் தான் ஃபஸ்ட்டு சைபர் கிரைமில் வந்து ப்ரிலிமினரியாக வந்து இந்த மாதிரி சைபர் கிரைம் அட்டாக்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரீ மணி. அந்த ஃப்ரீ மணிக்கு ஆசைப்பட்டு அதை வந்து ஒருத்தர் என்கிட்ட ஒன்று காட்டினார் வந்து ரிசர்வ் பேங்க்கெல்லாம் லோகோ எல்லாம் போட்டு ஒரு லெட்டர், we have received 4,000 crores and we are going to credit your account, please contact immediately. அந்த லெட்டர் தூக்கிட்டு வந்தார் என்கிட்ட. இங்கே நாமக்கல்லேருந்தே வந்தார் அவர். சார் எனக்கு வந்து வந்திருக்கு சார், வந்து முதல்ல கிழிச்சு போடுங்க அப்படின்னு. வந்து இது வந்து ஃபேக்கு சார். இல்லை சார், உங்களுக்கு வேணால் 10 கோடி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. இல்லை, நான் 10 கோடி வாங்கினாலும் நீங்கள் 4,000 கோடி வாங்கினாலும் 2 பேரும் ஒரே இடத்துக்கு தான் போகிறோம். அதனால் இதை முதல்ல வந்து கிழிச்சு போட்டுங்க, இது ஃபேக்குன்னா ரொம்ப நேரம் அவர் நம்பவே மாட்டேன்ட்டார். சார் நீங்கள் ரிசர்வ் பேங்க் சார் கொஞ்சம் செக் பண்ணு. நான் தான் செக் பண்ணவே வேண்டாம், அதில் போட்டிருக்க எல்லாம் பார்த்தேன். இன்னும் ரெமிட்டன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லாம் ரிசர்வ் பேங்கில் கிடையாது, எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்பாதீங்க, முதல்ல கிழிச்சு போடுங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் 4,000 crores எப்படி வரும் நமக்கு வந்து உனக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா நீ வந்து முதல்ல ப்ரிலிமினரியாக இவ்வளோ அனுப்பு அப்படிலாம் நிறைய பேர் ஏமாந்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த ஃப்ரீ ஆசை தான் வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த டார்கெட்டாக இருந்தது சைபர் கிரைமில் வந்து. அப்புறம் போக போக வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்துருச்சு. ஃப்ரீங்க ஏன்னா இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க தெர் இஸ் நோ ஃப்ரீ லஞ்ச் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? தெர் இஸ் நோ, எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது. ஃப்ரீ அப்படின்னா ப்ராப்ளமும் பின்னாடி வருதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஃப்ரீனாலே இப்போது நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல, இப்போ சார் விஜயகுமார் சார் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு நம்ம பாலு சாருக்கு ஒரு மெசேஜ், இப்போ தியாகராஜன் காலில் பேசினார்ல, அவர்கிட்ட வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கு, கிளிக் தி லிங்க் அப்படின்னு. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes பேக்கு காட்டினார் அவர்கிட்ட இல்லையா? ஏதோ ஒரு மணி வந்துருக்காதுன்னா அது மாதிரி தானே இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி ரெகுலராக வருது அப்படின்னா சார் விஜயகுமார் எல்லாம் சொன்னார் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர் நிறைய. அதான் எது மட்டும் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகிச்சிங்க, தெர் இஸ் நோ ஃப்ரீ லஞ்ச். எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது. ஃப்ரீனா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நாளைக்கே வரலாம், இல்லை 4 வருஷம் கழிச்சு கூட வரலாம். எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது. ஸோ இப்போ இந்த நம்ம டிஜிட்டல் பேங்கிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லாம் வந்து இவங்கெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த ஜிபே, ஃபோன்பே, இந்த ரேசர் பே, இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ஆர்பிஐ லைசன்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் தான். இதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. அவங்களாம் இந்த பேமெண்ட் அக்ரிகேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் வருவாங்க வந்து. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரிலையபிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனாலும் நீங்கள் ஒரு ஜிபேயில் ஒரு அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டையும் உடனே செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் மொபைல் பேங்கிங் அதிலே வச்சுருப்பீங்க,
அதுலேயும் வந்து இந்த அக்கௌண்ட் நிஜம் போயிருக்கா, ஏன்னா நீங்கள் ஜிபே பண்ண அமௌண்ட்டு தான் போயிருக்கா இல்லை வேறு அதிக அமௌண்ட்டாக ஏதோ டெபிட் ஆகிருக்கா, அதையும் ஒன்று செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங்கில் எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் ஆகிடுச்சு. வந்து இளநீர் விற்கிற கடையிலேருந்து இன்றைக்கி வந்து கியூஆர் கோடு இல்லாத இடமே கிடையாது. அந்த கியூஆர் கோடு வச்சு தான் நம்ம பே பண்ணுறோம். சார் சொன்னது மாதிரி ஒன்லி அனுப்புறதுக்கு தான், நம்ம பே பண்ணுறதுக்கு தான் கியூஆர் கோடை தவிர நம்ம மணி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு கியூஆர் கோட் கிடையாது. அது கூட நிறைய பேர் ஏமாந்துருக்காங்க. வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் OLXில் நான் ஒரு சைக்கிளை வைக்கிறதுக்காக போட்டேன் 1500 ஒருத்தரே உடனே கான்டாக்ட் பண்ணார், நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே வந்து நான் கியூஆர் கோடு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அது தெரியல. நான் தானே பணம் வாங்கணும் உங்ககிட்ட, எனக்கு கியூஆர் கோடு ஏன் கிளிக் பண்ணார், அவர் கிளிக் பண்ணார் 4.5 லட்ச ரூபா அவர் அக்கௌண்ட்லேருந்து போயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ அதான் அந்த நம்ம இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அவர் வந்து, அதாவது விக்டிமாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அதை. ஸோ இந்த டிஜிட்டல் பேங்கிங் இரால வந்து நம்மளுடைய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ எல்லோரும் கேட்பாங்க வந்து என்னுடைய டிஜிட்டல் கிரைம் என் அக்கௌண்ட்லேருந்து எவ்வளோ போயிடுச்சு, அப்போ நான் RBI என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லை, எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து RBI என்ன பண்ணுது. அப்போ RBIனா அவங்க நிறைய டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்னு நிறைய வந்துருக்கு. நீங்கள் உங்கள் டிஜிட்டல் இரால வந்து நீங்கள் என்ன டூஸ் என்ன டோன்ட்ஸ், ஆனால் பண்ணுறதெல்லாம் டோன்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம், டூஸை பண்ணுறதில்ல. அதுதான் உங்கள் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்காதீங்க, உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை கொடுக்காதீங்க, யாரும் வந்து உங்களை வந்து ஃபோன்லேயே உங்கள் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி, ஏன்னா அது பேங்க்கே சொல்லியாச்சு, எந்த கஸ்டமர்கிட்டையும் நீங்கள் ஓவர் ஃபோன் ஆர் இமெயிலில் எந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது RBIயோட மேண்டேட். எந்த பேங்க் கேட்கவும் மாட்டாங்க, அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயே அதை போட்டாங்க, we will not ask any information over phone or mail மெசேஜ் கேட்கவே மாட்டாங்க. பட் அப்படி இருந்தும் வந்து இந்த வருது இல்லையா, மெசேஜ் வருது, கிளிக் த லிங்க் அப்படின்னா யுவர் அக்கௌண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி பிளாக்ட் இன் another 2 hours. இப்போ கூட ஒருத்தர் சொன்னார் நேற்று, அவருக்கு இந்த மாதிரி ஃபோன் வந்தது, இல்லை நம்ம நாயின் சார் தான் சொன்னாருக்கு. அப்போ அவர் சொல்லிட்டாரு யூ பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு, யூ பிளாக் மீ அக்கௌண்ட் நோ ப்ராப்ளம் ஐ வில் ரீஆக்டிவேட் அப்படி. அந்த மாதிரி ஒரு கரேஜ் இருந்தால் தான் நம்ம இதை ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம வந்து இப்போ டிஜிட்டலில் வெளியவே நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ இங்கே எல்லாருமே இப்போ எங்கேருந்து போகும், உங்கள் பேங்க்லேருந்து போனால் முதலே சொன்னேன், உங்கள் பேங்க்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகுமா, நிச்சயம் போகாது. ஏன்னா பெங்களூரில் அந்த ஐடி ஆர்கிடெக்சருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹைலி அட்வான்ஸ், வந்து போகவே போகாது. இப்போ நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் நான் சொன்னேன் இல்லையா மணி ஆர்டர், அதுக்கு பதிலாக இப்போ வந்து ஏடிஎம் கார்டு வந்தது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போ கனரா பேங்க் ஏடிஎம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கனரா பேங்க் ஏடிஎம்மில் தான் நீங்கள் பணம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்தது. அதெல்லாம் போய் நீங்கள் எந்த பேங்க் ஏடிஎம்னாலும் பணம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு. இது எப்படிலாம் எப்படி பாசிபிள்? இந்த டெக்னாலஜிக்கல் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி வந்ததுன்னா RBIயோட இனிஷியேட்டிவில் இந்த நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆரம்பித்தாங்க. அதில் வந்து இந்த நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் சுவிட்ச்னு ஆரம்பித்தாங்க. அதில் எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் லிங்க் பண்ணாங்க. உங்களுடைய அக்கௌண்ட் எந்த பேங்க்கில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த கார்டு அது கூட வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கார்டு வந்து எத்தனை பேங்க் வந்து நம்ம அந்த கார்டை இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னு வெரி ஃபியூ பேங்க். ரூபே கார்டு வந்து நம்ம இண்டிஜினஸ் கார்டு, ஆனால் நம்ம வச்சுருக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஷ்யூ பண்ண விசா அண்ட் மாஸ்டர் கார்டு தான் வச்சுருக்கோம். வந்து இன்னும் ரூபே கார்டு வந்து இன்னும் வந்து பாப்புலர் ஆகலை. இண்டிஜினியஸ்லி இந்தியாவில் டெவலப் பண்ண கார்டு வந்து அது வந்து. ஸோ அந்த இதுவும் நம்ம அப்படியே மாறணும் வந்து. அப்போ அந்த நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷனில் இவ்வளோ டெக்னாலஜிக்கல் ஆர்கிடெக்சர், ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க்கு நீங்கள் பணம் அனுப்புறீங்க. எப்படி அனுப்புறீங்க? நெட் பேங்கிங்கில் அனுப்புறீங்க. நெட் பேங்கிங்கில் வந்து உடனே அனுப்புறீங்க, பணம் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடுது. அப்படின்னா இந்த நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கனரா பேங்கில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெபிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் RBI பாம்பேக்கு போய் அப்புறம் நீங்கள் யாருக்கு பணம் அனுப்புறீங்களோ அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும். இந்த சைக்கிள் எல்லாமே ½ அன் ஹவரில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். நீங்கள் இந்த NEFT சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ½ அன் ஹவர் பேட்ச்னு பேர் அதுக்கு, அதில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். வந்து இதில் எங்கேயுமே வந்து லீக் ஆகி வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. எங்கேயாவது வந்து ரேராக எங்கேயாவது வந்து மெசேஜ் ஸ்ட்ரக் ஆகிருந்ததுன்னா அது ரொம்ப ரேராக தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை வந்து எங்கே ஸ்ட்ரக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. அதர்வைஸ் இது ஸ்மூத் ஃப்ளோ. அதுதான் இந்த டெக்னாலஜிக்கல் ஆர்கிடெக்சர். பட் இது நாள் வரைக்கும் எந்த ஃப்ராடும் இந்த பேங்கோட டெக்னாலஜிக்கல் ஆர்கிடெக்சரை பிரேக் பண்ணியோ இல்லை RBIயோட சர்வரை பிரேக் பண்ணியோ எந்த ஃப்ராடும் நடக்கலை. யாரை பிரேக் பண்ணி நடக்குது ஃப்ராட் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ். இந்த கஸ்டமர்ஸை எப்படி வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம், அது மாதிரி வந்து அந்த ஃப்ரீ ஆஃபர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி இப்போ வந்து நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்,
அந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் வரைக்கும் வந்து ஏன் அப்படின்னா நமக்கே ஒரு கில்ட் ஃபீலிங், நம்ம ஒன்றுமே அனுப்பணும்னா கூட நம்ம தப்பு பண்ணியிருப்போமோ அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணி நான் டிஜிட்டலாக எப்படி பாருங்கள், இந்த ஒரு போலீஸ் தான் ஒரு கிரிமினல் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும், ஒரு கிரிமினல் நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணுறான். இதில் ஒரு கிரிமினல் நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணி நம்ம அவனுக்கு எல்லாம் ஒபே பண்ணி ஒரு ரூம்லேயே உட்காந்து 3 நாள் ஒரு லேடி உட்காந்துருக்காங்க ஒரே ரூமில் மூவ் பண்ணாமல், ஒன்லி அவங்களே சொல்லி நீங்கள் பாத்ரூம் போகிறதுக்கு மட்டும் அலோவ் பண்ணி அவங்க இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கு. அப்படின்னா இது நம்மளுடைய வீக். அப்போ ஏன் நம்ம ஓப்பனாக அவங்க சொல்ல முடியல, ஐ ஹவ் நாட் டன் எனி கிரைம், யூ டூ எனி திங் யூ வாண்ட், யூ டிஸ்கனெக்ட் மை ஃபோன் இல்லையா? அதை சொல்கிறதுக்கு மட்டும் தைரியமே வரல. அதுக்கப்புறம் அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணால் நான் பார்த்துக்கலாம், இல்லை சைபர் கிரைம் நான் உன்னை கால் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி த்ரெட்டன் பண்ணலாம். யாருமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. உடனே வந்து ஐ ஹவ் மேட் த கிரைம், ஐ ஆம் கில்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் வந்து எல்லாம் வந்து அவன் சொல்கிறபடி இது பண்ணுறது. ஸோ இந்த டெண்டன்சி இது வந்து ஃபுல்லி எவ்வளவோ சொல்லியாச்சு. அதாவது வந்து ஆர்பிஐயோ பேங்க்ஸோ இதில் வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெக்கானிசம் தான். நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது, உங்கள் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்காதீங்க, மொபைல் நம்பரை கொடுக்காதீங்க, யார் கேட்டாலும் கொடுக்காதீங்க, எப்படியோ சொல்லி பார்த்தாச்சு. நீங்கள் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து பார்த்தாச்சு. அப்புறம் வந்து உங்களுடைய ஸ்க்ரோல் மெசேஜே வரும். உங்கள் நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டில் ஸ்க்ரோல் மெசேஜே வரும், ஆர்பிஐ வில் நாட் ஆஸ்க் ஃபார் எனி ஆர் பேங்க் வில் நாட் ஆஸ்க் ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன், அதுவும் கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி என்னதான் சொல்லி இவங்களை புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு சில கிரிக்கெட்டர்ஸ் அவங்கள கூப்பிட்டு சில பேர் ஆர்பிஐ எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க அந்த உமேஷ் யாதவ் இவங்கெல்லாம் ரெகுலராக வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க வந்து ஆர்பிஐ வந்து நீங்கள் இது மாதிரி சொல்கிறாங்க பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி. அமிதாப் பச்சனை வச்சு சொல்லி பார்த்தாச்சு. எதுவுமே நான் கேட்க மாட்டேன், எல்லாரும் சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன், லிங்கை தான் கிளிக் பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்ன இல்லைன்னு மட்டும்னா அவேர்னஸ் இல்லை. அதான் அதுக்கப்புறமும் நான் வந்து இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி தான் நான் பண்ணுவேன். இந்த இதை எது கேட்டாலும் நான் வந்து ஆமாம் நான் கிரிமினல் தான் அவன் சொல்கிறான்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்காக தான் அந்த ப்ரோக்ராமே அதான் அவேர்னஸ்ங்கிறது. ஐ எம் கிளீன், நான் ஒன்றும் கிரிமினல் கிடையாது. நீ யார், நீ ஒரு கிரிமினல், நீ ஹவ் கேன் யூ அரெஸ்ட் மீ? இல்லை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர்னு சாருக்கு தெரியும், நல்லா ஐபிசிலெல்லாம் இருக்குது. அது அரெஸ்ட் பண்ணுறது என்ன ப்ரொசீஜர்? ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணுன்னா சும்மா சிம்பிளி போய் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது, இட்ஸ் அ ப்ரொசீஜர். அது இல்லாமல் வந்து ஓவர் ஃபோன் ஒருத்தனை அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா வந்து? ஸோ இந்த டிஜிட்டல் ஈராவில் அவர் எவ்ரி அக்கௌண்ட் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஹைலி ப்ரொடெக்டட் வித் ஆர்பிஐ அண்ட் யுவர் பேங்க். இங்கேருந்து போகுது, இங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகுதுன்னா அப்போது இதில் எங்கேயுமே வேறு எங்கேயும் நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் மெக்கானிசம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். நம்மளுடைய மைண்ட் செட் சேஞ்ச் தான். அதுக்காக தான் அந்த ப்ரோக்ராமே வந்து நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாதான் அந்த பாஸ்வேர்டு. இந்த பாஸ்வேர்டுங்கிறது வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த காலத்திலே நமக்கு தெரியும். அந்த அலிபாபா 40 திருடர்கள்னு வந்து படம், ஒரு 3 வேர்டை சொன்னால் அந்த குகையோட கதவு திறக்கும், அதான் பாஸ்வேர்டு. அந்த பாஸ்வேர்டை எவனோ தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் உள்ளே போக முடியுது, இன்னொருத்தன் போக முடிஞ்சா. இப்பவும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய பாஸ்வேர்டு எல்லாத்துக்கும் தெரியுது. இவனுடைய இயர் ஆஃப் பர்த் என்ன 1970 அப்போ அதை போட்டு பார்த்தாலே ட்ரை பண்ண ஐயோ அதை தான் போட்டிருப்பான் இல்லையா, அவன் பேர் போட்டு இந்த 1970 தான் போட்டிருப்பான். இது வந்து ஈஸிலி அதெல்லாம் பாஸ்வேர்டு ஷுட் பி எ ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு, நாட் டு பி கெஸ்ட் ஈஸிலி பை அதர்ஸ். அதெல்லாம் சொல்கிறேன் வந்து அதெல்லாம் இந்த பேங்க் சொல்லும்போது நமக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாக தான் இருக்கும். ஒன் ஷுட் பி கேபிட்டல், ஒன் ஷுட் பி நியூமெரிக், ஒன் ஷுட் பி ஆல்ஃபர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பேங்க் வந்து. மேக் யுவர் பாஸ்வேர்டு வெரி ஸ்ட்ராங். பட் நம்ம அது கேட்குறது இல்லை, ஏன்னா நமக்கே மறந்துடும் அது அப்படி போட்டோம்னா. ஆனால் எழுதி வச்சுக்கணும், பாஸ்வேர்டு மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எழுதி வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டு தான் வந்து நிறைய ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணுறதே. இப்போது அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு ஈஸிலி ரெகக்னைசபிள் பாஸ்வேர்டாக இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நம்ம வந்து அது திஸ் ஒன் வே ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங். அதனால் உங்கள் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டிஜிட்டல் ஈராவில் கூட இட் இஸ் சேஃப் வித் த பேங்க், சேஃப் வித் த ஆர்பிஐ. ஒன்லி திங் இஸ் இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட் பை எஸ். அப்போ இன்னொன்று வந்து இந்த நம்பர் சில இடத்துல நமக்கு கால்ஸ் வருது, அன்னோன் நம்பர்ஸ்லேருந்து கால்ஸ் வருது. அது எந்த இப்போலாம் அவுட் சைட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வருது. இப்போ நமக்கே தெரியும், நமக்கு யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவுட் சைட் கண்ட்ரி இருக்காங்களான்னா தெரியும். இப்போ யூஎஸ்னால் நமக்கு அதனுடைய கோட் தெரியும், யூகே இதெல்லாம் ஒரு நோன் டெஸ்டினேஷன். கால் எப்படி வரும்னா +272 அதான் கோட் நம்பர், +270. இதெல்லாம் நைஜீரியா, அந்த ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ், இந்தோனேஷியா, அந்த மாதிரி வந்தால் ஏன் இந்த கால் எடுக்கணும்? இதுக்கு நமக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லையே. +275 +276 நம்மளுடைய கோட் +91 இல்லையா? அது மாதிரி அவங்களுடைய கோட் இந்த மாதிரி இருக்குது. வந்து அந்த கோட்லேருந்து ஒரு கால் வந்துச்சுன்னா அப்சல்யூட்லி நமக்கு வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் இந்த கண்ட்ரி, பட் வை ஐ ஷுட் அட்டன் த கால் இல்லையா? ஸோ அப்போது இந்த அவேர்னஸ், இந்த கால்ஸை நம்ம அட்டன் பண்ணக்கூடாது, இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணக்கூடாது.
இந்த ஒரு அவேர்னஸ் அந்த பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ஷன், பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்து யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமோ, அப்போ பேங்க்லேயே சொல்லுவாங்க 90 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை உங்கள் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் 90 இயர்ஸ் வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன், அதே பாஸ்வேர்டு தான் வச்சு பண்ணால் அப்போ யாருடைய மிஸ்டேக் இது வந்து இல்லை, நம்ம தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதை வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ஆன் ப்ரொடெக்டிங் அவர் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் which is really flowing outside. Everybody is expecting that how can we access your information available through your bank account. ஸோ இதுதான் நம்ம நிறைய ஏடிஎம் மூலமாகவும் பண்ணலாம். நான் ஒரு ஜோக்கு முதலே சொல்ல நினச்சேன், அது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. ஒருத்தர் வந்து வழக்கம் போல் ஒரு துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு பேங்க் கேஷியர் கவுண்டரில் நீட்டி பணத்தெல்லாம் எடுன்னு சொல்கிறா. அப்போ கேஷியர் சொல்கிறாரு வந்து, சார் இதெல்லாம் நீ ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம் சார், இங்கே வர வேண்டாம் இல்லையா, எது கஷ்டப்பட்டு வந்து துப்பாக்கிலாம் எடுத்து வந்து என்ன காட்டணும், ஒரே உங்கள் வீட்டில் இருந்து ஆன்லைன் நிறைய பண்ணலாம் இது மாதிரி ஃப்ராட்லாம். அந்த அளவுக்கு இந்த ஆன்லைன் ஃப்ராட் வந்து இப்போது எவ்ரிவேர் நம்ம வந்து இதனுடைய மேக்னிடியூடு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் வருது. இன்னும் வந்து அது குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சார் சொல்லுவார் வந்து, அப்புறம் போலீஸ் ரெக்கார்டு வந்து இது குறைஞ்சிருக்கா என்னன்னு தெரியல. பட் நம்ம செகண்ட் டு யூபிங்கிறதே வந்து அது இருக்கும். அந்த கிரிப்டோ ஒரு ஃப்ராட் சொன்னார் வந்து சார் வந்து, கிரிப்டோ தயவு செஞ்சு போகாதீங்க. கிரிப்டோ வந்து லீகலி ரெகக்னைஸ்டு யுஎஸ்ஏ, ஜப்பான், இந்தோனேஷியா இது எல்லாமே அங்கே கிரிப்டோ ஏடிஎம்மே இருக்குது. கிரிப்டோ ஏடிஎம்மே இருக்குது அங்கெல்லாம். நீங்கள் கிரிப்டோ கரன்சியில் ஏடிஎம் கார்டு வச்சு நீங்கள் இது பண்ணலாம். இந்தியாவில் இட் இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்ட். ஆர்பிஐ வந்து நாட் அட் ஆல், ஐ வில் நாட் அலோவ் கிரிப்டோ கரன்சின்னு எப்போ சொல்லிட்டாங்க வந்து. ஆனால் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறவங்க அந்த கிரிப்டோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ் அந்த மாதிரி. அப்போ கவர்மெண்ட்டில் இருந்து வந்து இதுக்கு ஃபேவராக இருக்காங்க. கிரிப்டோ வை கான் பி இன்ட்ரோடியூஸ் கிரிப்டோ அதர் கண்ட்ரிஸ், பட் ஆர்பிஐ செட் நோ, இட் வில் கிரியேட் அ பிக் ப்ராப்ளம் இன் த எக்கானமி. இது வந்து எப்படி எவ்வளோ பணம் வருது எவ்வளோ பணம் யாரும் மேன்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆர்பிஐ செட் நோ, இது வரைக்கும் நோ. அப்படி ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன்னா இந்த ருப்பீன்னு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கிரிப்டோ கரன்சியாக இருக்குன்னு ஆர்பிஐ சொல்லிடுச்சு. அது இன்னும் டைம் ஆகும் ஆர்பிஐ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு. ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி ஆர்பிஐ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க, பட் நாட் நவ். அது இதை தவிர வேறு எந்த இன்டர்நேஷ்னல் கிரிப்டோ கரன்சியும் நம்ம அலோவ் பண்ண மாட்டோம். அதனால் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி யாராவது நிறைய பேர் அலைகிறாங்க, இங்கே நான் உங்களுக்கு அவ்வளோ பணம் பண்ணித்தரேன் இவ்வளோ பணம் பண்ணித்தரேன். சி மணி கேன் மல்டிப்ளை ஒன்லி இன் பேங்க்ஸ், நாட் அவுட் சைட். வேறு எந்த பிளேஸில் அவுட் சைடில் வந்து அது மணி மல்டிப்ளை ஆனாலும் அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஃப்ரீ மணி, ப்ராப்ளம் வருதுன்னு அர்த்தம். இல்லை இப்போ நிறைய பேர் ஏமாந்துருக்காங்க, அதுக்கெல்லாம் சொல்ல வேணாம், நம்ம வந்து வெளியே கொடுத்து அப்படியா அந்த அவங்களா இல்லை எனக்கு இப்போ பெல் அடிச்சிட்டாங்க கரெக்டாக. ஆமாம், இன்னொரு 1 மினிட் தான். ஸோ அது கிரிப்டோ வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஆர்பிஐ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாதனால நம்ம வந்து அதை வந்து ஆசைப்பட்டு அதில் போய் சேர வேண்டாம். இந்த மாதிரி நிறைய அது மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி சம் அன்னோன் கால்ஸ் வர நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் அவங்க எவ்ரி இயர் அந்த நம்பர்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் டு பி டெலிட்டட், இந்த நம்பர்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து எதுவும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதுதான் மொபைல் நம்பர் ரிவோகேஷன் லிஸ்ட் அப்படின்னு எம்என்ஆர்னு சொல்லுவாங்க, மொபைல் நம்பர் ரிவோகேஷன் லிஸ்ட். அதே வந்து பேங்க்ஸுக்கு எல்லாம் சர்க்குலேட் பண்ணுறாங்க, இந்த நம்பரில் எதுவும் ஓப்பன் பண்ணாங்க, இந்த நம்பர் நாட் டு பி லிங்க் வித் எனி அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் வெரி சேஃப்கார்டிங் மெக்கானிசம், ப்ரொடெக்ட் யுவர் அக்கௌண்ட். அந்த ப்ரொடெக்டிங் த அக்கௌண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட தான் இருக்க தவிர யுவர் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வில் நாட் கோ ஃப்ரம் பேங்க், வில் நாட் கோ ஃப்ரம் ஆர்பிஐ, எனிவேர், எனி சர்வர். எவ்ரி சர்வர் இஸ் ஹைலி ப்ரொடெக்டட், only you are not protected. Okay, so be alert, that much only we can tell through this program, and you can tell many other, this can multiply. Thank you very much.